بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے نام سے جناب میرا سلام آپ تک پہنچے۔ آغاز کرتے ہیں اس کریم وحدہ لا شریک کے نام سے۔ اور کیا بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ 3 سال کا پتہ ہے نا، آپ نے 2 ہفتہ قبل سے سوال کرنا شروع کیا، ابھی تک کوئی سند نہیں آئی مدت میعاد بڑھنے کا۔ امیگریشن کا نوٹس وزارت امیگریشن سے کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے، ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ اس کے باوجود یہ ہے کہ پلیٹ فارم کھلا ہے 3 سال کا، اور پلیٹ فارم کے کھلنے کے ساتھ ساتھ اپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ میں اب آپ کو کہوں گا کہ یہ اتنے دن تقریباً 2 ہفتے انتظار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی سند آ جائے، مستند طریقے سے قانون کا اعلان سامنے ہو جائے۔ تو قانون اس وقت ہوتا ہے میرے شہزادوں، میرے شیروں، جب اس کی سند آ جائے۔ تو تاحال آج 10 تاریخ ہے اور 10 جنوری ہو جانے کے باوجود ابھی تک قانون نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف میں بتا رہا تھا 2-4 اہم نکات ہے۔ بہت زیادہ آپ نے میسج کیے، فون کیے، واٹس ایپ پہ، جاوید صاحب سب نے کہہ دیا، سب نے کہہ دیا۔ میرے بچوں، ساری دنیا کہہ دے، جب تک قانون کی شکل میں نہ آ جائے، سند میں نہ آ جائے، اس وقت تک وہ قانون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں نے بھی بڑا صبر کیا، آپ کو بھی بڑا صبر کرایا، اور اب 2-3 احتیاطی، اب چونکہ مسلسل 2 ہفتے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ پوچھ رہے تھے، میں بتا نہیں پا رہا تھا کیونکہ میں انتظار کر رہا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ 2-3 بڑے بنیادی اور اہم نکات ہیں جو آپ جان لیں، سن لیں۔ بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم 3 سال کے پیپرز کا کھلا ہے، اس پر اپلیکیشنز ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے انتظار کرنا ہے۔ پلیٹ فارم بھی کھلا ہے، اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے، اور پھر بھی آپ نے انتظار کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میرے بچوں، جب قانون آتا ہے، قانون میں یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ جو قانون ہے، اگر 6 ماہ 9 ماہ یا 1 سال بڑھا دیا گیا ہے تو کب سے یہ شروع ہو رہا ہے؟ کیا یہ پچھلے قانون کے تسلسل سے جاری ہے یا 10 جنوری سے عملداری میں جاری ہوگا؟ تو اس کی وضاحت کے بغیر اگر کوئی اپلیکیشن کر دیتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ قانون اس میں کوئی نئی وضاحت کر دے۔ اس لیے آپ نے اطمینان رکھنا ہے، بہت زیادہ کبھی امید ہے، کبھی امکان ہے، بڑی ساری باتیں وزارت امیگریشن سے سنی سنائی جا رہی ہیں کہ قانون بڑھ جائے گا، لیکن سند کے بغیر بات ہے، اور تحریر کے بغیر بات ہوا میں ایک بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انتظار کرنا ہے، ابھی آپ نے اپلیکیشن نہیں کرنی، لیکن پوری آس پوری امید کے ساتھ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ سٹینڈ بائی رہے۔ انشاءاللہ بفضل تعالیٰ کم از کم 6 ماہ یا 9 ماہ یا 1 سال تک مدت میعاد بڑھنے کا قوی امکان، رستہ ہموار نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 5 سال کا جو بین ہے، اس میں 3 چیزیں اب انتظار کی جا رہی ہیں۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ویویوسی ہیں، پرابلم والی، بیماری والی، جن کو آپ انسانی حقوق کا نام دے لیتے ہیں یا کچھ، تقریباً 98% سے 99% ان پر بین آئے ہیں یا عدالتی چارہ جوئی آئی ہے۔ اچھا، عجب اور تعجب بات یہ ہے کہ قانون میں ابھی تک 10 جنوری 2025 تک اس کا کوئی رستہ، کوئی چارہ، کوئی اور سلیوشن موجود نہیں۔ واحد ایک رستہ ہے کہ آپ پروسورینی دیاتاگی لیں، اپنے قریب ترین کسی وکیل کے پاس پہنچے، اور وکیل کے پاس پہنچنے کے بعد آپ جو ہے اپنا پولیس سے تحفظ حاصل کر لیں۔ اچھا، بڑے سارے 90% لوگ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نا، تو وہ ایک دوسرے سے یہ سوال کر رہے، وہ جرمانہ یارا سنیا سی آ جانا ہے، وہ جرمانہ آ گیا کوئی نہیں آیا، کی بنے ویویوسی والوں کا؟ تو میرے بچوں، اس طرح آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ وہ کریں جو آپ کا دل دماغ تسلیم کر لے، مان لے۔ ایک قوم کا امیر ہونے کے ناطے، ذمہ دار ہونے کے ناطے،
मुझ पर यह लाजिम है कि पूरे का पूरा सच आप तक पहुंचा दूं। आगे से फिर आपने क्या करना है, वो आप माशाल्लाह नौजवान भी हैं, समझदार भी हैं और बड़े सारे भी हो गए हुए। करना आपने वो है जो आपकी अपनी जाती मर्जी करे। मैं आपको फिर एक दफा नसीहत करता हूं, फिर एक दफा मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि कानून में अगर आप पर बैन आ गया है, अदालत आ गई है, 60 दिन का टाइम आप अगर जाया कर दें तो अभी तक 10 जनवरी 2025 तक इसमें कोई और दूसरा रास्ता मौजूद नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझते हैं कानून इसका आने की कभी उम्मीद है, इम्कान है कि जो 5 साल का बैन है या वो जो 2 नंबर वेवियोसियां बनी थी इंसानी हकूक की हमदर्दी की मुख्तलिफ नाम से, उसके मुतल्लिक भी कानून की कोई वजाहत आने की उम्मीद है। कानून आ जाता है, आपने केस दायर किया है तो केस आपको क्या देगा, यानी कि आपको पुलिस का तहफ्फुज देगा। और अगर कानून नहीं आता, आपने 60 दिन भी गुजार दिए, आपने टाइम भी जाया कर दिया, तो फिर उसका मतलब यह है कि हुकूमत यूनान ने जो आप पर बैन लगाया है, पाबंदी लगाई है, आपके खिलाफ जो फैसला किया है, आपने कहा ठीक है जनाब कोई मसला नहीं, आपके किसी फैसले का मैंने ना कोई सल्यूशन निकालना है, ना मुझे उसकी जरूरत है। तो मेरे बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल बड़े सारे नौजवान 2, 3, 4 इसके नुक्ते हैं, जुजे हैं, आप आगे चले जाते हैं यूरोप के किसी मुल्क में, आप कहते हैं जी बेजार हो गया हूं मैं यूनान से। देखो 6, 7 साल 10 साल बड़े सारे बच्चे रोजाना की बुनियाद पर दफ्तर आते हैं और दफ्तर आके हकीकतन मुकम्मल मशवरा उस वक्त होता है जब आपकी फाइल सामने हो, जब आपका केस सामने हो। तो इसलिए अपने लिए जहमत किया करें। कल को फॉर एग्जांपल आपने केस दायर किया, प्रोफेसर रिनी तागी ले ली, आपको तहफ्फुज मिल गया, और अगर आपने नहीं किया तो आपका टाइम जाया हो गया। यानी कि कानून आ जाए तब भी केस करने वाले ही फायदे में रहेंगे, ना आए तब भी वही फायदे में रहेंगे। अल्लाह करे कि जल्द इसका कानून आ जाए। तो ये सूरतें हैं कि बराए मेहरबानी अपने अपने वकाला से जहां आपको अच्छा लगता है, मेरा काम आपकी रहनुमाई करना है, सच आप तक पहुंचाना है। बड़ी सारी चीजें, बड़े सारे मामलात बड़ी दफा कहा जाता है, पिछले 10 साल मुसलसल इस बात के गवाह है कि मुख्तलिफ चीजें कही जाती हैं तो वो होती नहीं, मुमकिन नहीं हो पाती, और सैकड़ों नहीं हजारों लोग, हजारों मजदूर उस मुसीबत का फिर शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए तवज्जो से फिर एक दफा सुन लें कि इंतजार ना करें लंबा चौड़ा। अगर आपके 60 दिन मौजूद है तो वकील से रजू करके प्रोफेसर निद्या तागी लें, ताकि कहीं कैंपों में बहुत ज्यादा मुशक्कत और सख्ती का सामना ना करना पड़े। तीसरा कानून जो है, इसी कानून में पारातासी, वेवियोसियों का मसला और जो मिताकलीसी के वीजे हैं उनसे मुतल्लिक है। इन 3 के बारे में बहुत ज्यादा कभी इम्कान है कि कोई वजाहत जल्द आ जाती है, कल आ जाती है, बहुत जल्द आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद यह है कि बड़े सारे नौजवान शहजादे ये मुसलसल कहते हैं कि जावेद साहब 3 माह 4 माह 5 माह 6 माह हो गए वेवियोसी नहीं आ रही। 2022, 23 और अब 24 के बाद 25 से मुसलसल मजदूर की चूंकि किल्लत है, इस वजह से जानबूझकर बड़ी सुस्त रवि से काम किया जा रहा है। और ये 3 साल का कानून जो है, इसमें बहुत ज्यादा लोगों को बहुत जल्द पेपर्स दिए गए थे, अब 6-6 माह से 7-7 माह से नहीं इसका आ रहा। क्यों? जानबूझ के इसमें सुस्ती है। आपने वकील से जुड़े रहे और यकीन की राह को छोड़े ना। ये है अब तक, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होगा और फिर नई ताजी आपको बताएंगे। अल्लाह की अमान में। अस्सलाम वालेकुम, फी अमान।